हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीमर्स कोचिंग क्लासेस। तो आज आम पढ़ा दशम श्रेणी इतिहास प्रथम पाठ को आम सारी सारीचु। एवं पढ़ा द्वितीय पाठ। प्रथम पाठ कौन थी? गांधी जुग थी। और द्वितीय पाठ कौन अच्छी? भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे यार प्रभाव। जो मैंने यार प्रथम पाठ को देखी ना तो जाइकी टिके देखी दियो, ओवरलुक करियो। कहीं ना तुम जब प्रथम पाठ को भलसे देखी नथिबो तो तेबे तुम द्वितीय पाठ को कौन बुझी पारिबो नहीं, कनेक्ट करि पारिबो नहीं। आउ इतिहास हूँ एपरी गोटे सब्जेक्ट बहुत पिला कौन एठारे मसीहा अच्छी बहुत ना मन अच्छी से पढ़िले कष्टकर होते हैं, बुझी होई न थे। तुम्हें बुझीपार जिते बड़े तुम्हें प्रथम स्टार्ट कर लास्ट पर्यंत जीव। तुम जब एवं द्वितीय पाठ को आसब कह मुझे प्रथम पाठर किसी कहबी तो तुम ताको बुझीपार बुझीपारनी। तो से प्रथम पाठ को प्रथम देखी दियो, तापर एवं द्वितीय पाठ। तो चलो द्वितीय पाठ जदि तुम देखी देज प्रथम पाठ तो ये तक चलो द्वितीय पाठ को आरंभ करवा। बुझेगा पिला? तो ओडिशा रे ये भारत रे असहयोग आंदोलन कौन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आप तुम मैंने कौन बुझुच? असहयोग बोले सहयोग करवा नहीं। तो सेपरी अच्छे असहयोग आंदोलन। देखो भारत किपरि होइतिला ताकू पढ़िया पहला खिलाफत आंदोलन को जानवा पड़ो। कौन से खिलाफत आंदोलन? प्रथम विश्वयुद्ध रे तुर्की मित्र शक्ति विरुद्ध रे युद्ध करथिला। आउ प्रथम विश्वयुद्ध रे कौन होइछि? देख पिला माने प्रथम विश्वयुद्ध को रे कौन होइतिला? और प्रथम विश्वयुद्ध केबे होइतिला? 1913 मसीह रे होइतिला। से प्रथम विश्वयुद्ध रे कौन होइछि? तुर्की मित्र शक्ति विरोध रे युद्ध करथिला। किए? तुर्की कौन करथिला? मित्र शक्ति विरोध रे युद्ध करथिला। युद्ध समय रे तुर्की साम्राज्य को विभाजित करिगला। आउ युद्ध समय कौन गला? तुर्की साम्राज्य को विभाजित करागला। कहीं करा जाइथिबो? कहीं ना तुर्की हारी जाइछि विश्वयुद्ध रे। तुर्की प्रति एकाकृत व्यवहार भारत मुसलमान माननकु व्यथित और क्रोधान्वित करथिला। जेतेबेले एई तुर्की माननकु तुर्कीर मुसलमान माननकु अत्याचार करा जाइछि, सेति बेलके भारतर मुसलमान माननकु कोन क्रोध हो जाइछि, व्यथित हो जाइछन्ते। एमाने केउ माने? भारतर मुसलमान माने हमर भाई गोटे दूर रे थिबो, ताकू जदि अत्याचार होछि तो आमे एठारे थाइकि आमे सहयोग करि परिबा। सेहीपरि भावरे जेतेबेले तुर्कीर साम्राज्य को आक्रमण करा जाइछि, एमाने मध्य क्रोधान्वित हो जाइछन्ति। तुर्कीर सुल्तान थिले मुसलमान मानकर धर्मगुरु खलीफा। आउ सुल्तान मानकर धर्मगुरु किए? सुल्तान बा मुसलमान मानकर धर्मगुरु होजंती खलीफा। आउ से तुर्कीर सुल्तान थिले किए? ई धर्मगुरु बा खलीफा थिले। तेणु सेमाने कणा सुल्तान को समर्थन जणाई तांकर क्षमता ह्रास विरोध रे दुई अली भ्राता शौकत अली और मोहम्मद अली नेतृत्व रे खिलाफत आंदोलन आरंभ कले। तापरे कण से समय कण जेतेबेले तांकर सनातन को कण सुल्तान को कण आक्रमण करा जाइछि, तांको कण अपमान करा जाइछि, सेतेबेले कण दुई भ्राता शौकत अली और मोहम्मद अली बाहरी चंदी तांको समर्थन जणेबा पई। आउ कण आंदोलन करचंती? खिलाफत आंदोलन। बुझेला पिला माने? एटा हो जंदी से शौकत अली आउ एटा हो जंदी से मोहम्मद अली। बुझेला? आगो को बढ़िबा। आंदोलन परिचालना करबा पई एक खिलाफत कमिटी गठन करागला। जदि आम कौन गाँव में गणेश पूजा करुचु, कौन गोटे फेस्टिवल करुचु, तो सेमती गोटे कमिटी होते सेहीपरि आंदोलन के जदि चलाइबार अच्छी तो खिलाफत गोटे कमिटी गठन करागला। एथिरे दुई अली भ्राता व्यतीत एठारे खाली दुई अली भ्राता नथिले, तांको व्यतीत मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम हजमल खां, हसरत मोलानी सदस्य रहिले। बुझेला पिला माने? आगो को बढ़ा जल्दी जल्दी सारिबा। हिस्ट्री को जदि जमे रखीदेव तो किसी बुझीपार नहीं। बुझेला? आउ ताकू स्टोरी हिसाब रे बुझा को चेष्टा कर। कौन सी जदि तुमको प्रोब्लेम होची बुझी पारुन तो कमेंट बॉक्स रे कह। आउ आमर गोटे अच्छी व्हाट्सएप रे टेलीग्राम तो नहीं, व्हाट्सएप रे गोटे कम्युनिटी अच्छी जहाँ हूँ ड्रीमर्स कोचिंग क्लासेस, ताहरे मध्य जॉइन हो जाओ। मौलाना अबुल कलाम आजाद को मूल नाम थिला कणा? मोहिउद्दीन अहमद। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद को मूल नाम कौन थिला? मोहिउद्दीन अहमद। से जड़े नेतृस्थानीय स्वाधीनता संग्रामी। नेतृस्थानीय बोले से अंचल गोटे स्वाधीनता संग्रामी थिले। भारतीय संविधान प्रणयन सभार सदस्य, स्वाधीन भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री थिले एवं इंडियन विन्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखिथिले। प्रथम स्वाधीनता भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री किए?
ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍। ବୁଝିଲା। 1992ରେ ତାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷଣ କରାଗଲା। ଆଉ ଭାରତ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି କେବେ? 1992ରେ ମରଣୋତ୍ତର ବୋଲେ ମରି ସାରିଲା ପରେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା। 1919 ନଭେମ୍ବରରେ କେବେ? 1919 ନଭେମ୍ବରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଖିଲ ଭାରତ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତି ହେଲେ। କିଏ? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା? ନିଖିଲ ଭାରତୀୟ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର 1919 ନଭେମ୍ବରରେ ସଭାପତି କରାଗଲା। ବୁଝିଲା। ସଭାପତି କରେ। ତୁର୍କୀର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ମୁସଲମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ନ ରଖି ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ଜନ ଅସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା। କ'ଣ କଲା? ସରକାରକୁ ବର୍ଜନ କରାଯିବ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ନାହିଁ, ଏପରି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଏହି ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୁର୍କୀ ଉପରେ ଲଦି ଯାଇଥିବା ସେଫ୍ସ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଲତାନମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା। ଏହି ଧମକ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯେପରି ତୁର୍କୀ ଉପରେ କ'ଣ ଏଇ ଯେ ସେଫ୍ ଚୁକ୍ତି ତାହାରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ ନିଆଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନିଖିଲ ଭାରତ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନିଖିଲ ଭାରତ ଖିଲାଫତ କମିଟି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 1920 ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। କେବେ? 1920 ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସହିତ କିପରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଛିନ୍ନ କରିଦେବୁ, ଏହିପରି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଖିଲାଫତ କମିଟିରେ। ମୁସଲିମ ଲିଗ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ମୁସଲିମ ଲିଗ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମାନେ କ'ଣ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଅଲି ଭ୍ରାତା ହକିମ ହଜମଲ ଖାଁ, ହକିମ ହଜମଲ ଖାଁ ହସରତ ମୋହନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଟା କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲଛି। ଏହା କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ। 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେଉଁ ଭାବରେ? ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ କ'ଣ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନେତା, ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ମାନୁଥିଲେ, କିଏ? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତିଲକଙ୍କ ବିୟୋଗ ଜନିତ ଶୋକ ପାଳନ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହରତାଳ ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସଂଗଠିତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଗୋଟେ ନେତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଝିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ପିଲାମାନେ ଆସିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। କ'ଣ? ସେଟା ହେଉଛି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବୁଝିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶର ମୂଳଦୁଆକୁ, ବ୍ରିଟିଶର ସେଇ କ'ଣ ବଳକୁ ଏମାନେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଓଲାଦାଇ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକତା ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଦେଲେ। ଯେଉଁ ରାଓଲାଦାଇ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
ହେଉଛି ସେଥି ଯୋଗୁଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଉଲାତ ଆଇନ କ'ଣ, ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କ'ଣ, ତାହା ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପାଠ ଦେଖିଥିବ ତ ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବ, ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଥିବ। ବୁଝିଲା। ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କ'ଣ ଛିନ୍ନ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅହିଂସା ଉପରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଲେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୀତି ଥିଲା ଅହିଂସା। ସେ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919ରେ ତ୍ରୁଟି, ଅମୃତସରର ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତ ହଣ୍ଟର କମିଟିଙ୍କ ବିବରଣୀର ପ୍ରତିପାଦିତ ତଥା ଭାରତର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ସହାୟତା କଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, 1919ରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଶାସନ ଆଇନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ବାହାରିଥିଲା। ଅମୃତସରରେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ହଣ୍ଟର କମିଟି ଉପରେ କ'ଣ ଏହି ପକ୍ଷପାତିତା ତଥା ଭାରତର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥିଲା। ଏ ହଣ୍ଟର କମିଟି କ'ଣ କରିଥିଲେ କି କିପରି କ'ଣ ହେଉଛି କି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ତାର ମୁସଲମାନମାନେ କିପରି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଉପରେ କ'ଣ ସେ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ, ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଷୟିକ ସଚିବ ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ ଓ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ 1919 ଡିସେମ୍ବର 23 ଠାରୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ନାମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା। କି ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଷୟିକ ସଚିବ ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ ଆଉ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କ'ଣ କଲା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଭାରତରେ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଲେ। କେବେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି 1919 ଡିସେମ୍ବର 23 ଠାରେ। ଆଉ ତାର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919। ଏହି ଆଇନକୁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଆଇନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ମଣ୍ଟେଗୁ ଆଉ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ଏଥିରେ କେତେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଦେଖ, ଭାଇସରୟ ଓ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଲେ। ଏଇ କ'ଣ ଭାରତର ପରିଷଦ ମାନେ ଭାରତର କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନ ରହି ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶରେ ରହିଲେ। ତ ସେଟା ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି। ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ସିନା ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବେ ତ ତାହା ହେବ କି ଆମ ଘରର ମୁଖ୍ୟର ତଳରେ ସିନା ଆମେ ରହିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଘରର ମୁଖ୍ୟର ତଳରେ ରହିପାରିବା, ଆମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେଟା ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍। ତାର ଅର୍ଥ ସେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ହାତରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲା ସେ ଅଧିକାରକୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟତୀତ ଶିଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍। ତମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଦିମାଗ କ'ଣ ବହୁତ ତେଜ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାଗ କରାଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ 5 ଲୋକ ମିଶିକି 3 ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତ ଆମେ ଜିତିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସବେ ଏକଲା ହେଇଯିବା ତ ଆମେ ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ବା 2 ଜଣଙ୍କ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେହିପରି ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ, ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାରରୁ ଅଧିକ ସଂକୁଚିତ କରାଗଲା। ଆଉ ଭୋଟ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କଟକଣା ରଖାଗଲା। ବୁଝିଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ। ଆଉ ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କଲେ, ଏହି ସଂସ୍କାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହଣ୍ଟର କମିଟି ରିପୋର୍ଟ। ହଣ୍ଟର କମିଟିର ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖୁନ। ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଏକ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହେବାରୁ ସରକାର 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ଲର୍ଡ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ଏହି ହଣ୍ଟର କମିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ,
कि ଜାଲିଆନାବାଗରେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହଣ୍ଟର କମିଟି ରିପୋର୍ଟ କରାଗଲା, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ହଣ୍ଟର ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କେବଳ ଏକ ଧୂଆଁବାଣ ଥିଲା। ଏହା ଖାଲି ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କାମ କରିଲା ନାହିଁ, କିଛି ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଧୂଆଁବାଣ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଲର୍ଡସ କ'ଣ ସଭା ଜେନେରାଲ ଡାୟାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସାଧାରଣ 30 ପାଉଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ପିଲେ ଦେଖ ସାଧାରଣ 30,000 ପାଉଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଏଇ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଭିଲିଆନ କହିପାରିବା, ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର ସାଧାରଣ ଜନତା 30,000 ପାଉଣ୍ଡ, ଏବେ 30,000 ପାଉଣ୍ଡ ବୋଲେ 30 ଲକ୍ଷ ହେବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ବୁଝିଲା, ପାଉଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ବେଳେ ହେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଭାରତୀୟମାନେ ତାକୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବେ ନା ରାଗିବେ ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ କ'ଣ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଗି ଯାଇଛି। 1920 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିକତାଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ହେଲା। 1920 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ 9 ଭିତରେ ଗୋଟେ କଲିକତାରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଆଉ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ କ'ଣ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କ'ଣ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। 1920 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନାଗପୁରଠାରେ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ? 1920 ଡିସେମ୍ବରରେ ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ହିସାବରେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖାଯିବ, ବୁଝିଲା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କ'ଣ ଅଛି? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। এই ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଏହା ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଇଂରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ନୀତି। ମୂଳ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? କି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ଏତକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା, ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ କିଣିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଚଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ କ'ଣ ପଦ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କାହା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଦୋହଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲା। ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ ଦେଖ, 1919 ମସିହାରେ ଭାରତ ଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ସରକାରୀ ବର୍ଜନ କରିବା। ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ସରକାର ଯେନ୍ କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା, ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଉପାଧି ଫେରସ୍ତ, ଆଉ ଯାହା ବି ଆମେ ସରକାର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛୁ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଉପାଧିକୁ ଆମେ ଫେରସ୍ତ କରିଦେବା, ଆଉ ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ କ'ଣ ଇସ୍ତଫା ନେଇଯିବା। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଳୟ ବର୍ଜନ ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କ'ଣ ବର୍ଜନ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେ ଜାଗାରୁ। ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜକୁ କ'ଣ ବର୍ଜନ କରିବେ, ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେ ଜାଗାରୁ। ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବର୍ଜନ, ଆଉ ବିଦେଶୀର ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଯାହା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ବା ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବର୍ଜନ କରିବା, ଆଉ ସେଇ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଯାହା ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା। ଏହାର ଥିଲା କ'ଣ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଅଧିକ କ'ଣ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ସେଟା? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖଦି ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରସାର, ବୋଲେ ଖଦି ବୋଲେ ନିଜେ ବନେଇକରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିମୁ, ଆମେ ନାହିଁ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବନାଲାଟା ଯେନ୍ଟାକି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏକାଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ, ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ତ
तो नेक्स्ट क्लास रे आमे बाकी जहाँ अच्छी ताकू कवर करने को चेष्टा करवा जहाँ हेबो आउ अति शीघ्र ये पाठ को सारीदेवा। आउ जो पिला माने बुझी पारुन कमेंट बॉक्स रे कह। थैंक यू। बाय बाय।